प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं सुरिंदरपाल सिंह ते अज असी पिंड ढपाली पहुँचे सीगे। बाई जसप्रीत सिंह पिंड सिवियां बठिंडे दे बिल्कुल नाल पिंड है ते बाई दी संघर्षमई जिंदगी नूं असी तुहाडे सन्मुख रखना चाहुंदे सी। बाई जी ने बहुत ज़्यादा संघर्ष करिया, PhD करी ते मतलब अजिहे काम करे बंदा सोच भी नहीं सकता। बंदा एक ड्राइवर या कंडक्टर ला के सोच सकता भी मैं प्रोफैसर भी लग सकदा। असी इन्हां तों सारी कहानी समझांगे तां जो आम लोग जिहड़े कई वारी खुदकुशी तक कर जाते हैं, मजदूर होण, किसान होण, मुलाजम टेंशन च आ गए जां कोई घाटा पै जांदा व्यापारी नूं जां दुकानदार नूं कोई घाटा पै गया। असीं तां ये लोकां सामने रखना चाहुंदे आ भी भाई बाई जसप्रीत सिंह सिवियां तो सिੱਖੋ चीज़ां। बाई जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, सब तो पहला ये दसो भी पिंड 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? हाँ जी, मेरी जी स्कूली सिक्ख्या वो मेरे पिंड के सरकारी स्कूल च हुई है। पहला प्राइमरी स्कूल च ते फिर उत्थे ही साडे सीनियर सैकेंडरी स्कूल भी बनया होया सी। तो मतलब बचपन दे विच तां चलो आपां नूं चीज़ां पता नहीं हुंदियां, जिवें जिवें थोड़ी जी सोझी आउणी शुरू हुई भी दुनियादारी दी, 5वीं 6वीं जमात च पहुंचे तो परिवार के हाल पता लगे भी मैं निमन किसानी परिवार नाल संबंध रखदा। 3-4 किले जिहड़ी जमीन सीगी भी वो किसानी संकट खास करके मालवे च जदों आया तो उहदी भेंट चढ़ गई। तो लैंडलैस फार्मर जिन्होंने आप कह सकते हैं उस परिवार नाल मैं बिलोंग करदा। मेरे पिता जी ने फिर चलो डाकिए के तौर पर पिंड च काम किया, माता जी मेरे आंगनवाड़ी वर्कर ने। तो जदों 6वीं 7वीं क्लास दे विच ये सोझी आई तो साडे पिंड दे नेड़े अंगूरां दे बाग हुंदे सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उत्थे असी जून दी छुट्टियां च जाना, वो सानू 30 रुपये दिहाड़ी दिंदे सी ते किलो अंगूर दिंदे हुंदे सी शाम नूं भी तुसीं सारा दिन इत्थों पंछी उड़ाउणे ने। तोते हुंदे सी आम तौर ते, पीपा खड़काई जाओ, आप रौला पाई जाओ। ये मैं 8वीं क्लास च सीगा जी, 1997-98 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। तो उदों जो असीं 30 रुपये कमा के लियाउणे ते घरदिआं नूं देणे ते 30 रुपये खासी रकम लगनी यार भी घर दे विच अपना योगदान आ जिहड़ा आर्थिकता चलाउण दे विच। ते इत्थों समझ लग गई यार भी जिहड़े हालात ने जो समाज है तो जो परिवारक हालात ने भी जे पढ़ना लिखना करना तो फिर आप काम करना पैना। फिर साडे नेड़े थर्मल प्लांट आ, असीं उत्थे शैड डाउन लाउंदे रहे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं करदे करदे। प्लस 2 किन्ने पैसे दिंदे सी उत्थे जिवें डेली बेस ते हुंदे सी जी। उस टाइम मैनूं लगदा भी शाम नूं जां स्कूल तो बाद जांदे, स्कूल तो बाद चले जांदे जां छुट्टियां जदों हुंदियां उदों चले जांदे। तो जिवें 100-125 रुपए दिहाड़ी हुंदी सी शायद, उस मेरे हुण याद भी नहीं पूरा, इंनी कुछ हुंदी सी, डेली बेस ते पैसे बन जांदे सीगे। ते प्लस 2 तो बाद जदों अगे कॉलेज च दाखला लैण दा मामला आया तां हुण भी है तो चलो उस टाइम ये सी भी जिवें तुसीं शहर च पढ़न जाना, कॉलेज दीयां फीसां भी ने, कपड़ा लत्ता भी चाहिदा, तो ये लगभग साफ तय सी भी परिवारक मदद आ जिहड़ी उवें आर्थिक हालत नहीं हैगी। तो मैं पढ़ाई तो किनारा कर लिया। हालांकि मैं 3rd क्लास तो लैके पहली दूजी चलो आपां नूं पता नहीं हुंदा, प्लस 2 तक आपदे स्कूल का जिहड़ा टॉपर विद्यार्थी रहा। 3जी क्लास तो लैके 12वीं तक हाईएस्ट मार्क्स रहे ने मेरे सारे जिहड़े दौर ने, चाहे वो बोर्ड दीयां क्लासां कह लईए आपां 5वीं 8वीं 10वीं भी बोर्ड दी रही है उस टाइम। तो पर छड्डनी पई पढ़ाई फिर तो चलो ਸਾਹਿਤ नाल वाह वास्ता सी, किताबां कतूबां लाइब्रेरियां चों लैके पढ़ते रहंदे सी। बठिंडा दी पब्लिक लाइब्रेरी का मैं मैंबर सी। तो मैं शुरुआती दौर दे विच जिहड़ा तुरंत रोज़गार हुंदा, क्योंकि रोज़गार दे लई स्किल चाहिदा 12वीं बाद। हाँ 12वीं बाद भी। तो मैं पहला बस कंडक्टर लग्या। अच्छा, 1 साल के करीब मैं बस कंडक्टरी किधर चलदे सी? पहला पिंड ही साडे एक छोटी ट्रांसपोर्ट सी, उन्हां दी मिनी बस तो शुरुआत हुई बठिंडा तो। हाँ इधर आपां जिहड़ा कह लईए महिमा बरकंदी बछनंदी, उस तो बाद फिर जिहड़ी दीप ट्रांसपोर्ट आ पठानकोट तक। जिवें हाँ जिवें कई बार असीं हुण भी हसदे हो, जे सानूं कोई रस्ता पुछे, जे कोई कहे मखू जाना तो मेरा हुंदा भी यार मखू किन्नी क दूर है इत्थों भी, बठिंडा जैतों कोट फरीदकोट जीरा मखू हरी के तरन ताਰਨ आ जाऊगा। किन्ना चਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਡਕਟਰ? 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ मतलब ਸੀਗੀ जी ਇਹ। ਕੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਨਖਾਹ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ मतलब ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲਾ ਫੜਾਤਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗਾ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ, ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? देखो 6 महीने ਜਾਂ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ।
ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੰਗਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਂ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਤਰਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜੋ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਸੈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ BA ਤੋਂ +2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ +2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ BA ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ BA ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇਰਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸੀ, ਟੌਪਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MPhil ਇਨ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ MPhil ਇਨ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ MNF ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ JRF ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ PhD ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵਾਈਵਾ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ TPD ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰ ਬੇਸਡ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਬੰਦਾ PhD ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਹੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜਾਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ ਵੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਦੇ 12 ਸਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਾਏਦਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੂੰਗਾ, ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਬੇਸਡ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੈਕਚਰ ਬੇਸਡ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ 525 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨੇ। ਤਨਖਾਹ 60 ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ 80 ਤੋਂ 100 ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਸ ਜਗੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 1158 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਈ ਜਾਂ ਉਲਝਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਟਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ, ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 47 ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਬਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਬੱਲੂਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਲੂਆਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੱਲੂਆਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 10-10 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋ ਵੀ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਕੱਲੀ BA ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, 6 ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਔਖਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸੋਲਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਮਿਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 2-2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ CU ਘੜੂਆਂ, ਚਾਹੇ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।